сакам најмногу, моја буба Маро. Се што помисливме да напишеме за следната награда беше малку за она што тие го направија. Затоа одлучивме најавата за следната награда да ја проследиме на видео. Podignuta ruka preti pasivno, mora bolje da se organizuje akcija. Karačić! Kakav izbačaj Karačića! Ostao je da leži, igrač više praktično za Barcelonu, ali greše igrači katalonskog tima. Pa šta je ovo, poštovani gledalci, je li moguće ovo? Dizinger ostavlja za Krištopansa, Krištopans! Krištopans! 28-26! Pa ovo je neverovatno srce koje ima Vardare. Ovo je nemoguća misija da se opiše šta se događa u Lanxess Areni. Ovo je istorija, ovo je antologija ovog sporta koja će ostati upamćena. Skube, Stojilo! Vardar je u finalu! Vardar je u finalu Lige šampiona! Nemoguća misija je postala moguća! Pogađa Ivan Čupić! Pa šta je ljudi sada? Dame i gospodo, drugi put u svojoj istoriji Vardar je prvak Evrope! Vardar je prvak Evrope! Ovaj tim je to zaslužio! Ovo je neverovatan uspeh za ovu generaciju koja se oprašta od velike scene, ali koja mora da nastavi da živi. To svi mora da znaju, jer ovakav karakter, energiju, znanje ima samo Vardar. Значи, еве ги дечките од Арена Спорт кои изгубија глас за нас. Повелете да ја доделат следната награда. Ja se izvinjavam ako smo u nekom trenutku okrenuli leđa, ali još jednom smo morali da vidimo ove fenomenalne sportiste na terenu, na ovom velikom ekranu, na ovom fantastičnom mestu. Bravo za Vardar! Neverovatno veče smo doživjeli sa tim momcima, a neverovatno veče doživljavamo sada. Ovo je kao san, kao kada se rodite, pa kao kada odrastate i jednog trenutka maštate da postanete veliki sportista. Ali onda doživite to da kao komentator sa tim vrhunskim sportistama, rukometašima Vardara, budete deo velike priče. Osvajanje Lige šampiona, poštovana publiko. Da, to su ti momci. Zahvaljujem se još jednom organizatorima koji su nam omogućili da budemo deo ove priče, ali sva slava ide čast rukometašima. Hvala vam. Veliko hvala za svu ljubav koju smo dobili. Ja ponavljam, mi smo samo radili svoj posao, a rukometni klub Vardar je napisao bajku. Čuvajte tu bajku. Čuvajte tu bajku. Navikao sam na neku drugu vrstu mikrofona, Stevan bolje priča, ja više jedem, to se vidi, nije problem nikakav. Samo sam teo ovo da kažem za kraj. Vi ste i dalje zemlja evropskog šampiona. Tako se i ponašajte, molim vas. А европскиот шампион е наградата за Вардар. Ќе доделиме со овие звуци на Next Time, специјално, необично. Ова мора све да биде специјално. Ајмо Next Time и аплауз за Next Time. Ja
Đurđo na penđere. Ja izlezi Makedonijo, Sorace te govore. Dajte mi da se Makedonije da napravim atmosfera. Ovo je za Makedoniju, ovo je za Vardar. Da gi vidiš, Đurđo, da gi vidiš, vijem. Hodim te. Ajde igrači, dovedete na Vardar. Dajte mi race! Napred cori, Đurđo, napred cori. Dale, posljedna! Daja plata, Đurđo, daja plata. Vesijata. Veresijanca, Đurđo, 3 godišnja. Vardar raste, zdravi, živi, da ga čuvamo ovaj klub i svi to ostanati. Pjesma Next Time, ovo je Nikol Čevicevski i Aleksandar Žiger. Dobra večer na site. Ke probam na makedonski, može? Vidov pak deka Makedonija saka rakomet i saka Vardar. Hvala vi mnogo. Ovo oficijalno što mora da kažem deka na rakometni klub Vardar se blagodaramo za ova nagrada na Zlatna Bogomara. Mislim deka je vtora, ama ke brkamo treta, така? I ušte jedna rabota
za nas igrači što je mnogo važno. Prošla godina beše mnogo teška, beše mnogo iscrpna, ama kako videvmo i svega, tako i cela prošla godina imavme vaša podrška, tako da znajete da je ovo na vas, na Makedonija i na site što vole Vardar i Rakomet. Hvala. Dame i gospodo, Vardar je prvak Evrope! Drugi put u istoriji! Radi se Makedonijo i čuvaj ovaj gol. Другар ми вика пред некој ден, како може ти највише да се радуваш на Вардар бе од Куманово си? И на Владко на песната Ајде на здравје, Скопје, ја прв. Вардарци, иначе моето здравје е нарушено од полуфиналето. Тоа мојот живот е скратен. Што би рекле античките македонци, извадивте гъс. У полуфинале. И не знам зашто у Македонија све нешто кога се збори, све нешто е поврзано со гъс. Не сте приметиле? Не сега ви кажа. Некој кој е у хаос, кој ќе каже, гъзот не знам кај ми е. А друга народна поговорка вика, како и да се вртиш, гъзот ти од позаду. Зашто све околу гъз? И некој ќе се измори, или е више годините му, абе му падна гъзот. Вајда, ако е постар, му падна нешто друго. Сега, вие нешто ќе си помислите. А исто така за луѓе викаат, абе, многу му знае гъзот на тој. И среќа кога има, као Вардар, гъзлак. А вака кога вика за сала некоја дека е мала или голема, еден гъс место. Дали не е све поврзано со гъс? Зашто? Или некој, абе млад, а стаја, бе, не знае гъзот да се го избрише. Или, абе го земав ова, вика, го купив, ама низ гъс ми го извадија. Значи све е поврзано со тоа. Или, абе го знам тој, многу му шара гъзот на тоа. Демек, што демек, оди вака. А најбитно кај нас, кој ќе каже, си го смести гъзот у фотелја. Гъзот да го сместиш, тоа е... А кога ќе го смести гъзот у фотелја, па за него утре викаат, абе, многу му идат по гъзот. Ова е доста еротски. Дека сите што го поштуваат наводно, му идат по гъзот. И најбитна кај нас, абе, му зинал гъзот за пари. Па кој бута пари у гъс? Не да разберам. Си го пази гъзот, нормално.
Или немаш ти гъс за оваа работа. Абе, вајда треба мускули, вајда треба памет. Не. Немаш ти гъс за оваа работа, братче. И кога ќе се спаси некој, кога ќе се извлече, спаси гъс. Ако се двајца блиски, а кај нас сите се блиски. Без разлика на партија, само бизнес. Овие двајца, гъс и гаки. И најбитното, некој кога има многу среќа, му викаат, стварно брат, у гъс си правен. Следува награда за еден многу вреден и важен човек за многу бендови во музичката индустрија. Во последните 30 години неуморно работи и создава аудиозаписи. Само во последните 2 години соработуваше со Владко Стефановски, Кирил Джајковски, Супер Хикс, Фолтин Баклава, Тони Зен, Last Expedition, Горан Трајковски, Игор Джамбазов, Гуру Харе, Петко Плюс, Преспав, филмот Врба. Го поканувам на сцена најпопуларниот продуцент, музички продуцент Мите Димовски, студио Тралала. Да ја прими наградата за најексплоатиран музички продуцент. Нема бацување, подам. Препорака не бацување. Нацизми? Да се. Добро вечер, драги мои, чест ми е, благодарам многу. Страста која делевме со сите овие што ги набра Сашко, е она што не прави живи да сме. Се посветивме на музиката цело време ова. Минатата година на ова иста сцена пеевме една тема која одеше вака. Пири-ри-ри-ри-ри-дај-да-да, пари-ри-ри-ри-ри-дам, ба-да-дам, па-да-дам, ба-да-дам, па-дам-бам. Драги мои, вечерва, исто друштво, нова песма. Цел век го преспав. Голем поздрав, фала многу. Čitam status od poznat stručnjak, somerak tojni raskažba. A toto e preko dračevo, za popad mi vela, zemljigo i brdače to. Gledam billboard, sveti i kjerne osveti. Duša kole blemija, Licija i Zedija, bezden su dilemata, za nedobro to grobno mjesto. Tuga od recepcija, ima posebna percepcija. Ne, da, sega mu je majgada. Laj, para, cel veko prespat. I ja dukna kese smejam, srce ne radi rolam. Para, cel veko prespat.
ima posebna percepcija. Ne, 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 da, 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 svega mulje majka da. Laj, 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 la, cel veko prespat. I ja kuka gdje se smejam. Laj, 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 srce ne radi program. Moj život ne pozna slavu. Laj, 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 la, cel veko prespat. I ja kuka gdje se smejam. Laj, 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 srce ne radi program. Srce ne radi program. Yes! Поклонете се, бе, да. Не се поклонувате. Еве за вашата колешка. Значи, ТВ актерка за 2019 година Јелена Јованова и најпопуларен ТВ проект Преспав и ОХО продукција. ОХО продукција, а тука е продуцентот, повелете. Dobro večer i blagodaram. Dobra ekipa ste, dečki vi, devojki vi, ne li da? Nakratko, ve molim jedan aplauz za Timot Noho, tamo se negde pozadi neka stanat. Mislim, zaslužuje. Timot Noho da stane negde pozadi, aplauz za vas, ve molim, metri tamo. Исто така ве замолувам аплауз пред се за Македонската радиотелевизија, сите што работа тамо, за делегација на ЕУ во Македонија, Витаминка и сите други кои не помогна овие 4-5 години. Ова е првата награда за... Која беше? Океј, фала ви многу за... И мислам дека втората награда за Јелена. Јелена вечерва, за жал, не може да биде тука и ни испрати порака која би требало да ја прочитаме. Јас ќе го замолам, Марио, да дойдеш да прочиташ. Ваќе сепак си подобар од мене во тоа. Неизмерно благодарам на Златна Бубамара, што повторно го препознава мојот труд и ми потврдува дека сум на вистинското место. И благодарам на ОХО продукција и на секој сектор кој е одговорен за успешноста не само на целата серија Преспав, туку и на ликот Јелена од Драчево. Публико, фала ви, ве сака Јелена од Драчево, срцето на Скопје. Добро вечер. Секојаш сакам да сум на вистинско место. Тоа последно време ми е многу важно. Многу ми е драго што Бубамара ми овозможи вечерва да сработам нешто што има врска и со мојата најдлабока интима. И последно време, како поминуваат годините, тоа ми е веројатно единствено и важно. Сакам да најавам добитник на награда за трајни музички вредности, истовремено, веројатно и награда за трајни поетски вредности, истовремено, веројатно и награда за трајни рок-н-рол вредности,
istovremeno i nagrada za trajni urbani vrednosti i istovremeno nagrada za intimen impuls na najmalku 5 generaciji. Dame i gospoda, nagrada za navistina trajne vrednosti во овој град, во оваа земја, на Балканот и многу пошироко. Ристо Вртев и Архангел. Zar veruješ во мене? Ja sam privid što gi nudi site možni oblici i veke odavna. To ne sam jas, to je neko što me glumi i uživa do sada. Sekaj obid da me ljubiš, kad ti se vrati kako kazna, kako gorka izmena. Ja sam čovek koji žive vo strahu, koji se plaši da te dobro. Ne znam da li ostane, bar malko ljubav vo mene, ili se iščezne vo vreme to. Osam meni umoran, tragam očajno, pomojte $1.000.000, jedinstven razlog da produžam da živem i nema način da me promeniš. Sve što možeš je da me ubiješ. Ne misli koliko si ljubila i deka ljubav daje se što ti je potrebno. Pogledi kad vidiš samo jedan običan smrtnik bez koncept za revolucija. Zato sekaj obid da me ljubiš, kad ti se vrati kako kazna, kako gorka izmana. Ja sam čovek koji žive vo strahu, plaši da te dobro. Ne znam da li ostane, bar malko ljubav vo mene, ili se iščezne vo vreme to. Osam meni umoran, tragam očajno, pomojte $1.000.000, jedinstven razlog da produžam da živem i nema način da me promeniš. Sve što možeš. Dobro večer.
колеги, другари, дами и господа, и оние кои се не се чувствуваат ниту така, ниту вака. Сум примал награди до сега, не е да не сум бил наградуван, меѓутоа, верували или не, ниту една не им се наоѓа во мојот дом. Ова ќе ја задржам. Никола, повели да ми ја доделиш. Како што обично бидува, нели, некаква благодарност. Еве, први на Господ за Иван и Бојан, моите синови. Понатаму, оние што сметале дека треба да ја добијам оваа награда. На публиката што ме поддржуваше сите овие години, на Никола Тесла што ми воведе струја и на Блаже Конески. На Блаже Конески што ми ја откри поетската сила на современиот македонски книжевен јазик. И во негова чест премиерно вечерно спремивме нешто на тема Везилка. И да ви кажам уште нешто, седев дека тој јазик е во употреба, ќе не има и ќе не биде. Везил ќе кажи како да се роди проста и строга македонска песна. Од ова срце што со себе води разговор ноќен во тревна песна. Два конца барај од срцето драги, едниот црне, а другиот црвен. Едниот буди морничави таги, другиот копнеш и светол изтрвен. Пасони вези, еднолична низа, песна од копнеш и песна од мака, која што везам на ленена риза, рака за бела невестинска рака. Судбинско нешто се плело за века, од летанишки два созвучни збора. Едната буди темница што штрека, другата буди морнична двора. Везилке, кажи како да се роди проста и строга македонска песна. Од ова срце што со себе води разговор ноќен во тревога бесна. Везилке, крени наведена лика, погледај в небо, предпадне златно, се жари таму и чудесно блика твојата везба на синото платно. Тебе нема ни вечерен запад, ти морно око на трепетна срна, те жари таму ти гора ти капа, две шарки твои црвена и црна. Ен, два, три. Зар не се плашиш од јаркоста нивна и најмил спомен дека ќе ти скасат? Зошто се губиш ти строга ти дивна, дните ти минат, прокови се гласат? Малку се зеднавме, кратко беше времето, ќе ми простите за тоа, пораката испратена. Тоа е тоа. А сега, малку рок-н-рол. Има заинтересирани?
Ибер Македониш. Izvedi do troška što nebo te dalo, popolni site rezervi na salo, pa 2 Evropa, provincijska stara, zasnute tigaki i opnog na glavu. Dremeš i do sada, poslniji od droga, baby. Kupen miri tišina. Postrašniji od vojna mediji, ko da ne su molodene, ja s nikomu ne pripagam, stojam od strana i posmatram, ima ništo polega ja verujem, au! Sidotratni zborovi, među nas je ona što je suština. Čeka mi srd da te razbudi, čeka mi strel, kog je presudi, zihaj! Iber Makedoniš. Iber Makedoniš. Zihaj! Iber Makedoniš. Adi Meri, special guest. Tremenši do sada, poslnije droga bi, kupen miri tišina. Postrašnije vojna, maybe, toga ne su molodene, ja s nikomu ne pripagam, sam od srena i posmatram, ivo ništo poveke ja verujem, au! Sidotratni zborovi, među nas je ona što je suština. Čeka mi strel da te razbudi, čeka mi strel kog je presudi, zihaj! Iber Makedoniš. Iber Makedoniš. Zihaj! Iber Makedoniš. To беше се. Сега взем наградата. Програмата продължува. Најубава музика за секој од нас. Секој ден, секој час. Буба Мара е со нас. Zašto odiš vakat? Zaina. Zašto bađe? Odlam zašto? Zašto sam od NATO. Другар ме бутна со врата, отвара врата од кола и ме бутна, вика, извини брат, не те видов. Как е ме видиш, 2 недели НАТО су мој ден. Да. Од НАТО су. Више не главен сум, разбирате? Главен. До каде пица? Ало пица, до каде? До НАТО. Такси до каде? До НАТО. Зашто сум НАТО? Од НАТО ли сум? Ало? Не знам зашто ќутите. И си те вика, чекај бе, влеговме ли, мамецо моја? Кога беше...
Јас сум едва чекам на одмор да отидам у Грчка. Кој ќе прашат, од кај си? Excuse me, паракало сигномире. Where are you from? Од НАТО. I don't know, where is that? Од кај е НАТО? Не знаеш кај е НАТО? Му извадам мапата вака. Еве. Тука. Пипни да видиш кај е НАТО. Што е ова подигнато? Шарпланина ти материна. Знаеш како иде вака шарпланина? Тука доле, кај што тече, тоа ти е Преспанско езеро. Да се вратите, негде е заебано нешто у Преспанско езеро, нешто тече! Негде тече! Преспанско, нема везна што е тоа договор, или не е битно. Значи, од НАТО. Главен. А не па... Еј! Кој ми пушта музика? Оваа музика е обично која се досада, знаеш? Се ме пресече. Стварно ме пресече. И стално не сечат, кога ќе тргнеме на кај НАТО и не сечат стално на тече. Еве, тоа е, бе, кога ќе идам у НАТО, ало, вие не ни знаете што вие не ни знаете што е НАТО. НАТО, North Atlantic Treaty Organization. Ние зашто сме Норд Македонија? North Atlantic Macedonian Treaty Organization. Стрпи се, чека сега ќе го додадеме кога ќе влезе. Шаро не разбирам. Што се лутите одма? Зашто не викаат уна? И вратите на НАТО биле отворени. Као тоа е некој кафич и отварат вратите. Ќе дојдат овие усмрдениве, а излуфтирајте малце. Сега се вратите отворени. Иначе затвараат тоа. Катастрофа. И ќе сме седеле на иста маса со сите у НАТО. Тука мене ми е страв. Кој ќе иде на таа маса? Па ќе почнат протести, овие викаат ние ќе идеме, овие викаат ние ќе идеме, па вака ќе правиме. И кога на таа маса вајде има нешто јадење, пиење, кога ќе дојде тој, кога ќе праша што ќе пиете, македонче наш. Што ќе пиеш? Што има отворено? Добро вежда, што ќе пиете? Ти што ќе пиеш? Да кажи што ќе пиеш, бе. Ќе седнеме на иста маса. Нашите, таму НАТО на таа маса, први ќе отидат у 7 сабајле, као Грчка што фаќаат лежалки од сабајле пешкери да остават. Они идат палта оставаат у 7 сабајле. Па стварно, у Грчка, од кај сте? Од Македонија. Реков Македонија? Извинете. Не, стварно извинете. Не, стварно не ни сакав. Не ни сакав да кажам Македонија. Озбилно. Ја стварно не ни сакав да кажам Македонија. Уште еднаш кажав. Уста едев, стварно, уста погана. Извинете, стварно извинете. Значи, од кај си од она на ма. Така ќе викам се, извинете, стварно извинете. Откај на истата маса таму да се, кој ќе седнат од сабајле, отидени таму, па кој ќе дојдат па да фатат лежалки, кој со кого седал, кој ќе дојде овој Макрон, Французов, него не знаат. Здраво, това мајкичката ли те? Не, жена ми. Па мене од тоа ми е страв. Наши ќе отидат на истата маса да јадат таму се. Мајката ли е това? No, it's my wife. Многу се личите. Многу убава. Фарбана ли е? Не такви коста. Многу е убава коста. Катастрофа. Ја мислам дека нас нема ни да не пуштат на врата таму НАТО кога ќе отиде. Зашто? Па кога ќе тргнат, па таму има ред, бе. Тоа е Treaty NATO Organization.
На врата, дайте лични карти. Немам. Така ви, нема пластика. Защо? Я горим. Па кой сте вие? Знаете ли кой сте вие? Дечко, нашият идентитет е забетониран. Да знаеш, ти си знае кой. Ти знаеш кой. Па добре, той на врата не бъде пустил нато на врата. Па добре, кажете кой сте. А наш човек име не ти кажува. Кой сте вие? Кажете именя. А, Ф, М, М, Р, Л, Л, П, Ц, Н, Г, В. Само инициали. Цела година у Македонија мене ме ебаваат со инициали. Еве, ја почнав сите да сумњам. Кои се тие? Абе, само ги следам. Ц, Н. Кој е овој Ц, Н? Р, М. Абе, почнав у керка ми да сумњам, има 2 години. Ало. У брат ми почнав да сумњам. Кога ќе почна Ц, Н? Ајде да кажете иницијали, па ќе кажат, абе, имаме и провинцијали. Ајде и провинцијали, кажете ги. Имаме и тангенцијали. М, М, Ц, Ц. И кога кажете, ај наредете се сега. А, Б, В, Г, Д, Дж, Е, Ж, З, Ц, Опа, Р, Ш. Ај, благај тоа. Тоа е. И таму на истата маса. Све е супер, ние може ќе успеем, али кога ќе стигне сметка на крај. Тепање за сметка. Знаете кај нас како е? Ја ќе платам. Не, само кај нас го има тоа. Не, ја ќе платам. Молим те. Значи, ја ќе платам. Ама ја те викнав. Значи, не ми правимо. Не ти правам муабет виш. Порано се тепа кој да ја плати, а сега кој да ја скенира. Па ќе му кажат на тој, у тој НАТО, аме ние сме 5-6 души, може да ни ја поделиш. Да скенира. Еве гледа што све носам од джеп. Еве гледа, за скенирање. Мислат сите, рециклирам хартија. Еве видија, што све носам од джеп. Скенирам, све скенирам. Флаши, пластика, не знам што, све скенирам. Па неке не се фаќа, па звонам по другари, па неке викам не се фаќа, па пијан кога си најзаебано да ја скенираш. Па викам не се фаќа, бе проба, инвитро проба, ако треба мора да се фати. И скенираш, оде. Од сега, знаеш што сум одлучил? Дај ми мастики, какви? Подели ми ги сите една по една. Па само да им стига. Тинг, да се чудат што е работа. Што правило, кафе купил, 100 грама кафе, зрнце по зрнце да ми ги направиш на сметка. Тинг, да се чудат па. Мамице. Јак им правам даночна пресметка годишна. Нека ги број сега. Тинг. И тоа, само да ја кажам. Ја кога го пишував ова и од организација ми викаат, ова нема да помине. Ја им викам, слушате, ова со НАТО мора да помине. Што? Не викам, не само стендапот. Ова удржавава со НАТО мора да помине. Толку труд е вложен. Па како да не ајде се смеете сега, бе. Запали светло, бе, да видам кој не се смее. Запали светло у сала. Ајде да видам кој не се смее. Ајде. Не ми гледате таму телефон мобилен. Ајде да гласаме. Кој е за НАТО, бе, да видам? Крени рака. Ајде, бе, ајде да видам. Крени рака. Кој е за НАТО? Ајмо. Гледай. Ајде, бе, ајде. Кој е за НАТО? Крени рака. Ајде, гледай. Еден другар ми гораст, пошто... Кој е за НАТО? Да ми прости гинеколошко-акушерска клиника како чутите. А после сите овие зборови што ги изнакажав, не знам ни како да најавам една таква прекрасна личност. Таа е педагог, професор по мајчин јазик. И тоа во најдоброто средна школа во Скопје. Ги следи сите представи на Македонскиот народен театар и на другите театри. Позната ни е од неколку емисии, например Сексуална азбука. Ќе покам на сцената педагогот и професор Тања Алексич да ја додели следната награда.
Како беше она со задникот, крилатиците? После 5 сата ме здобале задникот. Да не кажам гз. Добра вечер или добра полнок? Поминавме 0-0. Почнавме вчера. Да, вчера, денес сме утре, така е. Полноќта трае, приказните на Бубамара продолжуваат. Одиме, нели? Така е. Трае, Бубамара, трае наградата трајни музички вредности. Неретко низ историјата, најубавите уметнички дела се случувале во кафаните. Едно од култните бендови на југословенската рок сцена, која беше група, односно група која беше предгрупа на Боб Дилан и Џо Кокер, која трае уште далечната 1976 година, се оформи токму во нишката кафана Галија. Додирнеме онако случајно, полюбиме филмски, нестварно, дали си сањала. Скопје има 3 галии, 2 се укотвени, спремни за поведба, ама со фрлено сидро. Рок-н-ролот и музиката имаат една галија. Можда сам луд, али ночесте сањам, Моризоне, како се пременјуеш. 40 години на сцена. 40 години на сцена ги слушавме ние, ги слушаат нашите деца, затоа што нивните песни имаат приказна. Бубамара за трајна музичка вредност Галија. Drago mi je večeras što smo s vama. Puno vam hvala za ovu nagradu. Pa onda da krenemo ovako. Da li si spavala, da li si sanjala, kako se ruši avalan? Da li te nervira kad ti iz svemira pošaljem leptira? Da li si sanjala kako je nestala voda iz plavog Dunava? Da li si patila kada si shvatila da si me izgubila? Naći ćeš sve što po meni miriše, naći ćeš sve koji nestaje, naći ćeš sve što po meni miriše, biće to sve koji umire. Da li si sanjala kako sa istoka putuje tajna poruka? Kada me ne bude, neka te probude talasi požude. Naći ćeš sve što po meni miriše, naći ćeš sve koji nestaje, naći
naći ćeš sve što po meni miriše. Biće to cvet koji umire. Ke najdeš svet što po mene mirisan. Ke najdeš svet koji sve nuva. Ke najdeš svet što po mene mirisan. Ke najdeš svet koji umira. Hvala. А најпрестижната награда секоја година е пејач или пејачка на годината. Оваа година навистина овој дечко е еден скромен тип, еден таков платинест глас кој што ги освојува срцата и публиката на целиот Балкан. Ние ќе го прогласиме за пејач на годината за 2019. Дами и господа, Лозано. Hvala ti Saša за бојата, не мораше до тук. Здраво на сите, добро вечер, Бубамара. Здраво уште еднаш, благодарам Ранко за ово признание, уште еднаш ова година за најдобар пејач на годината. Сакам да се заблагодарам на сите, конкретно на мојата публика кој што повеќе од една деценија ме поддржува. Искрено морам да кажам дека 2019 година ми беше интересна година. Уште од стартот на 2019 година со промовирањето на мојот најдобар албум 10 со едни прекрасни 10 песни. После тоа беше моето учество баш тука во Борис Трајковски на Бубамара и мојата најава за прекрасниот концерт тука во Борис Трајковски во организација на Авалон продукција, која што и DVD5 го направи звукот, осветлувањето, благодарам и до нив и морам да кажам дека да си поздравам оние, мојата екипа, моето семејство кое што е голема екипа, јас сам не можам да го правам ова, секако не може никој сам да прави. Тоа се Лазар Цветковски и Магдалина Цветковска кои што се дел од мојата кариера. Дали може голем аплауз за нив кои што се едно големо убавство за Македонија. Уште еднаш благодарам до сите. Ова е мојот бенд кој што ме поддржува на секаде низ Македонија и надвор од Македонија. Ќе продолжиме во истото темпо. Сега одиме на турнеја во Соединетите Американски држави, во Канада, а после тоа со моите пријатели next time одиме во Австралија и ќе имаме многу концерти низ Европа и нормално во наша Македонија. Одиме да направиме неколку убави песни. Бели коњи седлани и сјајни бисери, јас ќе донесам. Тајни морски длабини, златни ливади, ќе ти подарам. Сите турски цареви и римски леги не се доволни да те одбрана.
prekrasno, sum ljuben vo tebe. Ne shvaćaš, lud sam bez tebe. Noćva je tivka prekrasna, vodi me vo rajska gradina. Isto mislime po oči poznavam, kako da te čustvujem, u mislive te dobiram. Da li ti ja je bideme ko jedno nekoga, boli ta tišina, a noć ta pak me ubiva. Ne te vadam, ja su pameti svega znaju, ova srce o plamen i svega jaz. Za tebe kjen se boram, za kamne veka moram, za mene ti si jedna. Ne te vadam, ja su pameti svega znaju, ova srce o plamen i svega jaz. Za tebe kjen se boram, za kamne veka moram, za mene ti si jedna. Samo jedna noć bi možela da smeni, samo ti bi možela da smeniš se. Pitaću o tebe, ja zbog karantin, tin tebe. Ludi i godini ludi, da ta nostalgija mi budi, da rasvetam kako nekoga i se koja damka na duša da izbrišam. Ne žali, ne žali, za ništo veće ne žali. Kaži mi moja majko, uteha daj mi samo, izlaži me vati. Ne žali, ne žali, za ništo sine ne žali. Kaži mi moja majko, uteha daj mi samo, izlaži me
Ви благодарам. Драга публико, тоа беше Владко Лозановски, пејач на годината. Сите цела година се прашуваат колку ќе трае ова 23-та Бубамара. Имам само едно да кажам, дека уште 22-та не е завршена. Ви благодарам што бевте тука. Со сите овие добитници, ви благодарам што ги споделивме заедно сите овие емоции и се гледаме следната 2021 година. Чао!